Мухтарам Джамаат Муслимин, Азиздин Кардашвили, дорогие мои братья и сестры, через 3 минуты мы открываем прямой эфир по главному каналу России, «Россия-1», на всю Россию и в страны Содружества независимых государств. Праздничный намаз из главной мечети Российской Федерации, с Московской соборной мечети. Я прошу вас всех соблюдать спокойствие и тишину, и никакого звука. Сегодня на нашем праздничном намазе очень высокие наши гости, которые приехали на чемпионат мира по футболу. И среди наших высоких гостей Сахибу Суму, Аль-Амир Аль-Вали, Аль-Шейх Хамад бин Халифа Аль-Сани, Аль-Сани, который прибыл в нашу страну. Это шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, являющийся эмиром Катара и отцом действующего эмира Катара. И вместе с ним принц Джон бин Хамад Аль-Тани, президент Олимпийского комитета Катара, действующий. Эмир направил своего брата представлять Олимпийский комитет и футбольную команду в нашу страну. Мы всех приветствуем, поэтому я очень вас прошу, дорогих моих братьев и сестр, соблюдать тишину, помогать мне в ведении нашей сегодняшней проповеди и праздничного намаза. Я уверен, те 200 миллионов человек, которые нас увидят, они должны порадоваться вместе с нами, что мы, мусульмане, так красиво, так душевно, так сердечно, с такой радостью отмечаем завершение благословенного месяца Рамадан и наступление праздника Уразалея. Мы открываем наш праздничный намаз, праздничную хутбу со чтения такбира коллективно. И да примет Всевышний Аллах наши искренние молитвы, которые обращены с просьбами, с нашими мольбами о даровании всего-всего самого доброго всем нам, нашим семьям, нашим детям. Такбир.
والحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الذي هو ربنا ورب العالمين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alemlerinin hocası bulgan Rabbimiz Allah Tebaraka ve Teala'ga barcha maqtov ulug'larimiz bo'lsin, hamd va tanalarimiz bo'lsin. İxlos ko'ngildan o'qilgan takbir, ixlos qalbimizdan aytilgan salovat sharifa ham salomlarimiz suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallahu alayhi ve sellem'ga, onun ahli beyti ve sahabe-i kiram ve o zatlarga yerga tirishgan barcha mu'min mu'mina ve muslim muslima kardeşlerimizge de bizning ihlas dua ve selamlarımız olsun. Muhterem din kardeşlerim, hürmetli vatandaşlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh deyip sizni bu mübarek günümüzde, Eidül Fitr gününde ihlas kalbimden İslam selamı bilen selamlayım. Allah Tebaraka ve Teala bizge o'zining ulug' rahmetin, mağfiretlerin, iki dünyada da selamın nimetlerin nasip eylesin. Bugün dinimizin ulug' bayrami Eidül Fitr, yani Uraza ayeti. Bizge Uraza tutarga yüklengen, farz itilgen Ramazan ayı indi tamamlandı. Dünyanın Mağrib ve Meşriklerinde yaşayan 2 milyar Müslüman bu izgi Ramazan ayında Rabbimiz Allah'ın emrini ötedip deyip Allah şartlanalar, süyüneler, bizning şekilde şartlık hisleri bilen köngülleri dolu. Min Rossiya Muftiler Şurası, Rossiya Federasyası'nın Müslümanlar Dünya Nazaratı isminden, ihlas kalbimden barcha Rossiyada yaşayan Müslüman kardeşlerimni bizning bağımsız devletler birliğinde yaşayan din kardeşlerimni hem benim barcha vatandaşlarımni, kelgan qonaqlarimizni ihlas qalbdan tabrik etib, Allah Rabbimiz qilgan ibadetlerimizni qabul eylesin. Barcha izgiliklerimizden ulug' ajr ve savobuna erishishga nasip ve müyesser kılsın diye Allah Rabbimizden urazalarımızın kabulluğun, ibadetlerimizin kabulluğun, alarının ulug' ajrine erişulerine nasip eylesin. Hem barımızda da bulgan kimçilik ve hatalarımızını, günahlarımızını gafu kılsın diye min duada kalan. Bugün bu yılın Ramazan ayı bilen kuşlaşım minutları çıktı. Ramazan'ın sağındırıp gire turgan sanavlı günlerinde biz Kur'an-ı Kerim oku, hem anın ma'nalarına düşünüp
Sizden alda yaşap gitkenlerge farız edilgen şekilde sizge de urazа tutu farız buldu. Şayet siz takvalık kılıp imanınızı kuvvetlendirirsiniz, nığıtırsınız, kalbinizden Allah'ını çıkarmarsınız degen Rabbimizin biz emrin kutadık. İndi bugün anın beyren şartlığına da eriştik. Elhamdülillah. Дорогие мои братья и сестры, дорогие мои соотечественники, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров, наступил один из двух великих праздников ислама и Аль-Фитр, праздник разгорения Ураза Байрам, знаменующий окончание священного Рамадана, месяца обязательного поста Уразы. Сегодня 2 миллиарда наших единоверцев во всем мире радуются и возносят слова благодарности Всевышнему Аллаху за Его милость к нам. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и от имени Совета муфтиев России сердечно поздравляю всех своих единоверцев мусульман России, моих соотечественников, мусульман Содружества независимых государств, наших братьев, уважаемых послов исламских государств и мусульманских стран, находящихся вместе с нами в нашем зале Московской соборной мечети, и наших депутатов, сенаторов, гостей футболистов, болельщиков, приехавших к нам в Россию на чемпионат мира по футболу. Всех участников праздничного намаза Идаль-Фитр праздником ислама. Я обращаюсь к нашему Создателю, Господу миров, с мольбами. Да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершенные благие богобоязненные дела. И да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания, и да не спошлет нам всем Господь благополучие и покой в обоих мирах. Да не спошлет Аллах нам и нашим семьям здоровья и счастья. И да не спошлет Аллах мир в страны, где гибнут мирные граждане, где проливается кровь, разрушаются дома, города и государства, где на головы людей обрушивается горе, слезы, тяготы утрат близких и крышей над головой. И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране России и во всем мире. Аминь. Я Раббуль Алямин. Дорогие мои братья и сестры, буквально недавно каждый из нас был в предвкушении начала месяца Рамадана, проводил дни в молитвах, соблюдая пост, радовался каждому своему благому делу. Эти считанные дни Великого Поста мы использовали для своего духовного и нравственного обогащения, читали и изучали мудрость Священного Корана, проводили время в поклонении, помогали нуждающимся и больным, делились своей трапезой разговения с единоверцами и раздавали садака милостыми. Таким образом, мы стремились выполнить предписание нашего Создателя, который в Священном Коране нам повелел. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
верующие. Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, так вы сможете стать искренне верующими, богобоязненными, говорит Господь. Заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, благовестил, он сказал: «Лиссаими фархатан, ида афтара фариха, ва ида лакия раббаху фариха бисауми». Соблюдающего пост ждут две радости. Одна при завершении поста дня при разговении, а другая при встрече с Господом Всевышним. Великие мусульманские праведники говорили: месяц Раджаб – месяц посева, Шаабан – месяц полива, а Рамадан – месяц сбора урожая. Воистину, сегодня все мы пожинаем плоды этого урожая. Небывалые чувства духовной чистоты и возвышенности, сладость веры и богобоязненности, умение управлять своими страстями навсем. Но еще больший урожай ждет того, кто с верой и надеждой постился в этот месяц в вечности, в бакияте, ибо ему обещан беспрепятственный вход в райскую обитель через особые врата Ар-Райян. Пророк наш Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна фил джаннати баба, юкалу лаху Райян, ла ядхулуху минху ахадун, яум аль-кияма илля ссаимуна фи шахри Рамадан». Поистине, есть в раю врата, именуемые Ар-Райян, через которые будут входить в рай постящиеся в день воскресенья, и не войдет через эти врата никто, кроме тех, кто соблюдал пост священного Рамадана. Рамадан – месяц, когда Всевышний Аллах принимает мольбы просящих, и все, кто искренне просил в это время о прямом праведном пути, о прощении, о рае, о спасении от ада, о своих личных нуждах и чаяниях, обретет это по безграничной милости Всевышнего Аллаха. Ибо в Священном Коране Аллах Та'аля сказал: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Садакаллаху аль-азим. Аллах говорит: когда мои слуги спрашивают тебя обо мне, я воистину близок. Я отвечаю на молитву каждого, кто просит меня. Пророк Мухаммад, объясняя истинные цели поста, учил своих сподвижников и нас остерегаться плохих слов, лжи и обмана. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Господь Аллах не нуждается в воздержании от еды и питья теми людьми, которые продолжают обманывать и лгать, совершать дурные поступки. Раваху аль-Бухари. Этот хадис передал нам имам Бухари. Ураза, пост, также напомнил нам о важности милосердия и сострадания, о необходимости понять состояние миллионов голодающих и обездоленных детей, женщин и стариков, о
Аллах учит нас любви к ближним, заботе о родителях. Дорогие братья и сестры, мы часто слышим от наших современников, что наш мир изменился, время жестокое, и люди забывают о том, что сказал Господь миров Всевышний Аллах: мир, время – это я. Люди меняются, люди становятся далеки от заповедей Творца, становятся черствыми, бездушными и бессердечными. Аллах Та'аля в Священном Коране сказал: «Инна Аллаха ла югаййиру ма би каумин, хатта югаййиру ма би анфусихим». Воистину, Аллах не изменит состояние, положение, жизнь людей, пока они сами не изменят себя, свой образ жизни, свой нрав, свое духовное состояние. Мы все являемся свидетелями того, как люди меняют для себя ценности жизни в нашем современном мире. Мы видим, как большинство молодежи не знают, чем заняться и зачем гнаться в этой земной жизни. Стараются уйти из отчего дома, из семьи. Они быстро забывают о своих родных и близких и считают, что они самостоятельны, они уже взрослые, они обрели свободу. Они разгульно тратят свои молодые годы, хотят попробовать все, что можно и что нельзя, что является дозволенным законом нашего Творца Всевышнего Аллаха или запрещено. Не задумываются. Мимолетные наслаждения они меняют на болезни, а иногда и на неизлечимые, уносящие их из земной жизни. Молодежь, отдаляясь от близких, от бесконтрольности, вседозволенности и псевдосвободы, становится все дальше не только от семьи, но и от Всевышнего Аллаха Та'аля. И это приводит к опустошению их душ, к скуке и одинокому существованию. Они потом опять начинают искать себе идеал, все больше и больше обращая внимание на лица, улыбающиеся им со страниц соцсетей, в инстаграмах и с обложек глянцевых журналов, а не на реальных людей, которые их окружают. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые соотечественники, на Востоке и у нас, у мусульманских народов, есть такая поговорка: «Егит кишиге, житмыштырлы хнарда ос». Или еще: каждый сын, будучи мужчиной, должен уметь справляться с не менее 40 видами дел, 40 видами работ. Сын, повзрослев, должен стать мужем, отцом, быть защитником семьи, добытчиком, воспитателем и учителем. Я сейчас хочу вам рассказать одну поучительную историю. Однажды нашему любимому пророку Мухаммаду Мустафа саллаллаху алейхи вассалям принесли младенца, которому было 40 дней от роду, и спросили у пророка: «О Расуль Аллах, пророк Аллаха, когда родителям ребенка начать воспитывать?» Пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил: они уже опоздали на 40 дней. То есть со дня рождения ребенка родители должны начать воспитание
своего дитя. Помня о словах Расулуллаха, салляллаху алейхи вассалям, мы, родители, стараемся дни, месяцы и годы проводить с нашими детьми. Мы заботимся. Мы воспитываем их, чтобы они выросли здоровыми, добрыми, умными и нашли свое достойное место и счастье в этой жизни. Сын или дочь, каждый ребенок требует к себе внимания, родительской любви и заботы, но часто не все родители в состоянии уделять своему ребенку должное внимание и давать воспитание. Нехватка времени способна поставить перед выбором семья или карьера. Не может перед человеком, творением Всевышнего Аллаха, стоять такого вопроса. Никакой успех в обществе не заменит душевную связь с ребенком, радость, сохранение непрерывной связи между душами и сердцами родителей и их детей, даже если дети уже стали взрослыми. Дорогие братья, здесь мы молодые, здесь мы уже люди среднего возраста, здесь и люди достаточно взрослые. Мы должны учитывать, чтобы наши дети и дети своих детей воспитывали, как велит Всевышний Аллах. Важно помнить, ребенок должен чувствовать, видеть отношения папы и мамы друг к другу, расти, наблюдая за их трудолюбием и старательностью, видя их справедливость, доброту и любовь, и воспитывая в себе, в своем сознании эти чувства, беря в себя тот пример с нас, как мы живем. Он должен иметь для себя пример модели семейной жизни, устройства семейного очага. Мы не должны забывать, дорогие мои, наши дети, они наше отражение. Если мы не смогли воспитать их в лоно своей истинной веры, научить их быть покорным своему Создателю Всевышнему, не привили им богобоязненности и любви к Аллаху, любви к нам самим и близким, то они пойдут неправедным путем, а пойдут путем ложных ценностей. И в этом мы будем ответственны. Пророк, салляллаху алейхи вассалям, в своем хадисе сказал: «Куллюкум радин, ва куллюкум мас'улюн ан ра'иятих». Каждый из вас пастух, защищающий, охраняющий, воспитывающий, и каждый из вас ответственный за свое стадо, за семью, за детей, за воспитание, за сохранность. Садака Расулуллах. Как истинные слова Расулуллаха, салляллаху алейхи вассалям. Дорогие мои единоверцы, ас-саум нисфу сабр, ва-сабру нисфу иман. Пост – половина терпения, а терпение – половина имана. Вы меня услышали? Половина имана – это терпение. Также Расулуллах, салляллаху алейхи вассалям, сказал: всему есть врата. И пост есть врата поклонения Творцу Аллаху. Когда приходит месяц Рамадан, открываются врата рая, врата ада закрываются, и демоны, шайтаны приковываются цепями, и слышен голос, ищущий добро
заходи во врата милости, а творящий зло прочь, прочь от милости. Рамадан состоит из 3 частей. Первая часть – это милость. Вторая часть – прощение грехов. Третья – спасение от огня ада. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, произведение которого читает и любит весь мир, вдохновляясь священным Кораном и проникнув в мудрый смысл слова Господа о том, каково будет состояние человека, когда наступит Яум-аль-Кияма, день конца света, написал вот эти строки стихотворения подражания Корану. Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет, и все пред Бога притекут, обезображенные страхом, и нечестивые падут, покрыты пламенем и прахом. А аяты священного Корана, на которые ссылается и вдохновился Александр Пушкин, они гласят вот так. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. Всевышний Аллах говорит: когда же раздастся оглушительный глас, в тот день человек бросит и убежит от своего брата, от своей мамы, от своего отца, от своей жены и от своих детей. Ибо у каждого человека своих забот будет сполна. В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах, покрывающий их мраком. Это будут неверующие грешники, говорит в Коране Аллах. Да, мои братья и сестры, в день судный, в Яум-аль-Кияма, у каждого будет стремление спрятаться от страха дня, убегать от ужаса того, что настал час расплаты, час ответа за все, что мы делали на подаренной нам Всевышним в земной жизни. Аллах Та'аля этими аятами указывает нам всем, как нам важно, как нам необходимо ценить нашу земную жизнь и не тратить ее впустую, растрачивая ее на временные развлечения и наслаждения, на накопление земного богатства, забывая о том, что все это временно, и мы в определенный день все это оставляем и уходим, оставляем и наших детей, и наших друзей, и наших денег, и наших богатств, нажитых праведным или неправедным
ничего земного и материального, а только со всеми нашими земными делами и деяниями, которые мы совершали в этом мире. И об этом напоминает нам Аллах в своем слове, в последнем священном писании Коране. И мы, мусульмане, в прошедшем благословенном месяце Рамадан, соблюдая пост, читая Коран, совершая и таравих намазы, отдавая обязательный закат, садакат аль-фитр и фидия, старались делать как можно больше добрых дел, остерегались плохого и греха, желая очиститься от всего порицаемого Аллахом. Дорогие мои братья и сестры, ведь мы с вами стремились достичь духовного приближения к Нему, к Аллаху, осознавали то, что, соблюдая пост, мы проходили великое испытание нашей силы духа, крепости нашего имана. Дай Аллах нам сохранить эту искренность, богобоязненность, духовную чистоту, чтобы не испачкать, не загрязнить наш иман, нашу веру. Дорогие мои братья и сестры, сегодняшнюю праздничную проповедь я хочу завершить словами посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: придерживайтесь правдивости. Воистину правдивость рядом с праведностью, и они оба в раю. Остерегайтесь лжи. Воистину ложь вместе с порочностью, и они оба в аду. Просите у Аллаха стойкости, убежденности, а затем просите всестороннего благополучия. Воистину никому не дано большего блага после искренней богобоязненности и убежденности, чем здоровье и благополучие. Не завидуйте друг другу, не испытывайте неприязнь, не порывайте отношения, не поворачивайтесь друг к другу спиной, если только не ради Аллаха.